ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ11ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 What is the structure of a photosystem የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። What is the structure of a photosystem? A photosystem consists of a number of pigment molecules all clustered around one particular chlorophyll molecule called the reaction center molecule. እዚህ ጋር ማወቅ የሚጠበቅባችሁ reaction center molecule ማለት ምንድን ነው? ይህ reaction center molecule የፎቶሲስተም አንዱ ስትራክቸር ነው። photosystem በውስጡ number of pigment molecules ይዟል። እነዚህ number of pigment molecules ክላስተር በመሆን ባንድ ክሎሮፊል ውስጥ አሬንጅድ ሆኖ ይገኛሉ። ባንድ ክሎሮፊል ውስጥ አሬንጅድ ሆኖ ይገኛሉ። ስለዚህ ይህ clustered of number of pigments, cluster of number of pigments around one particle of chlorophyll ማለት ነው። one particles of chlorophyll molecules called the reaction center molecule. እዚህ ጋር ፊገር 530 ላይ the structure of a photosystem ያሳያል። structure of photosystem በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው ስትራክቸር የፎቶሲስተም ሪአክሽን ሴንተር ነው። ይህ ሪአክሽን ሴንተር ምንድነው? ክላስተርድ ኦፍ ሞለኪውልስ ነምበር ኦፍ ፒግመንትስ ናቸው። በማን ውስጥ ነው የሚገኙ? በክሎሮፊል ውስጥ ነው የሚገኙት። አሬንጅድ በመሆን እነዚህ ክላስተሮች ናቸው ሪአክሽን ሴንተር የሚፈጠሩት። ስለዚህ ሪአክሽን ሴንተር ማን ይዟል? መጀመሪያ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተርን ይዟል። ከዛ ሪአክሽን ሴንተር ክሎሮፊል አለ። እነዚህ ክላስተርድ የሆኑ ፒግመንትስ ኦፍ ሞለኪውልሶች which is contain primary electron acceptor እና እንደነ ሪአክሽን ሴንተር ክሎሮፊልን ያዘ a clusters of pigments which are found on a particular chlorophyll molecules is called reaction center molecule ይባላሉ ማለት ነው። ሌላው እነዚህ cluster of pigment molecules called an antenna complex ይባላል። ምን ብለናል? reaction center molecule የምንላቸዋለን። እነዚህ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውሎች ምንድናቸው ብለናል? ነምበር ኦፍ ፒግመንት ሞለኪውሎች ናቸው። ክላስተር ናቸው፣ የተከፋፈሉ ናቸው። ራሳቸውን የቻሉ ሲንግል ሆነ ክላስተር ናቸው። which are found around one particular chlorophyll ናቸው እነዚህ ሪአክሽን ሞለኪውሎች። እነዚህ ክላስተር የሆኑ ፒግመንቶች ሞለኪውሎች ማለት ነው በአጠቃላይ ምን እንላቸዋለን? አናንቴና ኮምፕሌክስ እንላቸዋለን። አናንቴና ኮምፕሌክስ ይባላል። እነዚህ አናንቴና ኮምፕሌክስ በፊገር 530 ላይ the structure of photosystem ላይ ስናይ አናንቴና ፒግመንት ሞለኪውልን እናገኛለን። አናንቴና ፒግመንት ሞለኪውልስ እያንዳንዳቸው ሪአክሽን ሴንተር ምኖች አሉ? ክሎሮፊል ናቸው። እያንዳንዳቸው ሪአክሽን ሴንተር ክሎሮፊል ፒግመንትስ ናቸው። በአጠቃላይ እነዚህ ግሩፖቹ ምን ይባላል? አንቴና ፒግመንት ሞለኪውልስ ይባላል። ስለዚህ what is the structure of a photosystem? The first one is reaction center molecule. The second one is an antenna complex ወይም antenna pigment molecules. Only the reaction center molecule is positioned next to the electron transport chain. Energy absorbed by other molecules in the photosystem
is transferred to the reaction center molecule where the light dependent reaction begins. ይህ ነጥብ ምንድን ነው? only one reaction center molecule is positioned next to the electron transport chain. እዚህ ጋር reaction center ስናይ ምን ይዟን ብለናል? primary electron acceptor እና reaction center chlorophyll ይይዛል። የመጀመሪያው primary electron acceptor የምንለው ሌላው ስሙ ምን ሊባል ይችላል? electron transport chain ነው። this is electron transfer mechanism ነው። electron transfer ነው የሚያደርገው። ስለዚህ only the reaction center molecule is positioned. reaction center molecule የምንላት reaction center chlorophyll የምትባለው እሷ ከማን ቀጥላ ነው ፖዚሽኗ? ከኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ቀጥላ የምትገኘው ማለትም እዚህ ጋር ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር የምንላት ከምንለው ቀጥሎ ወይም this ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼን ከምንለው ቀጥሎ ፖዚሽን ሆኖ የምናገኘው ማንን ነው? ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ወይም ሪአክሽን ሴንተር ክሎሮፊል ነው ማለት ነው። ስለዚህ only the reaction center molecule is positioned next to the electron transport chain የሚለው ነው። ስለዚህ ከኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ቀጥሎ የምናገኘው ማንን ነው? ሴንተር ሞለኪውል ነው ማለት ነው። only the center molecule። ስለዚህ energy absorbed by other molecule in the photosystem is transferred. ሌሎቹ የሚያገኙትን ኢነርጂ ትራንስፈርድ ይሆናል። energy absorbed by other molecule in the photosystem is transferred to the reaction center molecule. energy ለሌሎቹ ትራንስፈርድ የሚሆንላቸው በማን ነው ማለት ነው? በዚህ በሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውልስ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር አለ። ይህ ፕራይመሪ ኤሌክትሮን አክሴፕተር ኢነርጂ ነበረ። ኢነርጂውን ወደ ማን ነው? ወደ ማን ትራንስፈር ያደርጋል? ወደ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውሉ ትራንስፈር ያደርጋል። ይህ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውልስ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አሁንም ወደ ሌሎቹ ኢነርጂውን ትራንስፈር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ኢነርጂን የሚያገኙት በፎቶ ሲስተም ውስጥ በማን ነው ማለት ነው? በሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ምንድነው? where light dependent reaction begin። ስለዚህ ላይት ዲፔንደንት የሆነው ሪአክሽን ቢግን ነው እዚህ ጋር ነው ማለት። ስለዚህ ክላስተርድ የሆኑ ፒግመንት ኦፍ ሞለኪውልስ አሉ። እነዚህ ክላስተርድ ፒግመንትስ ኦፍ ሞለኪውልስ around one particular chlorophyll molecules called reaction center molecules። እነዚህ reaction center molecules ከማን ቀጥለው ነው የሚገኙት? ከኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ቀጥለው ነው የሚያገኙት። ስለዚህ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኑ ለነዚህ reaction center molecules ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋል። እነሱ ደግሞ ከአንድ ወደ ሌላው ኢነርጂ ትራንስፈር ያደርጋሉ። በዚህ ፕሮሰስ ላይት ዲፔንደንት የሆነ ሪአክሽን መጀመሪያ ቢግን የሚያደርገው የት ነው ማለት ነው? reaction center molecule። where is the light dependent reaction begin? in the reaction center molecule ማለት ነው። ሌላው different pigment molecules in the antenna complex can absorb different wavelengths of light. ፎቶ ሲስተም ውስጥ ከሚገኙት እነማን ናቸው? ስትራክቸሮች ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውል ይገኛል፣ አንቴና ኮምፕሌክስ ይገኛል ብለናል እና ኤሌክትሮን ትራንስፖርት ቼኖች አሉ ብለናል። ስለዚህ ዲፈረንት ፒግመንት ሞለኪውልሶች ደግሞ በአንቴና ኮምፕሌክስ ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህ ዲፈረንት ፒግመንት ሞለኪውልሶች አብዞርብ የሚያደርጉት የተለያዩ ዌቭሌንግዝ ኦፍ ላይት ነው አብዞርብ የሚያደርጉት እነዚህ አንቴና ኮምፕሌክሶች ቢኮዝ ፒግመንቶቹ የተለያዩ ፒግመንቶች ናቸው። እነዚህ ፒግመንቶች ደግሞ አብዘርቭ የሚያደርጉት ዲፈረንት ዌቭሌንግዝ ኦፍ ላይት ነው making the whole system more efficient። ይህ ምን ሆነ? የተለያየ ዌቭሌንግዝ ኦፍ ላይትን አብዞርብ ማድረጋቸው ምን አስተዋጽኦ አበርክቷል ማለት ነው? the whole system አጠቃላይ ሲስተሙ more efficient እንዲሆን አድርጎታል። the pigment in the antenna complex include በአንቴና ኮምፕሌክስ ውስጥ የሚገኙት ፒግመንቶች በሶስት ይከፈላሉ።
የመጀመሪያው ክሎሮፊል ኤ ይባላል። ሁለተኛው ክሎሮፊል ቢ ይባላል። ሶስተኛው ካሮቲኖይድስ ይባላል። ካሮቲኖይድስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ በፒግመንትስ which are found in the antenna complex include chlorophyll A, chlorophyll B እና carotenoids ይዛል ማለት ነው። So the reaction center molecule is always chlorophyll A. The reaction center molecules የሪያክሽን ሴንተር ሞለኪውልስ ሁሉ ጊዜ ክሎሮፊል ኤ ነው የሚይዘው ፒግመንት ክሎሮፊል ኤ ነው። reaction center molecules always have a pigment called chlorophyll A. The range of wavelengths each molecule absorbs is its absorption spectrum ይባላል። range of wavelengths የተለያየ range of wavelengths each molecules absorb is its absorption spectrum. ስለዚህ ክሎሮፊል ኤ የራሱ የሆነ አብዞርቤሽን ስፔክትረም አለው። ክሎሮፊል ቢ የራሱ የሆነ አብዞርቤሽን ስፔክትረም አለው። and ካሮቲኖይድስ የራሱ የሆነ አብዞርቤሽን ስፔክትረም አለው። ስለዚህ የተለያየ range of wavelengths each molecules absorbs is its absorption spectrum ይባላል። በፊገር 531 ላይ ኤ ላይትና በፊገር 531 ኤ ላይና በፊገር 531 ቢ ላይ ያሉትን ኮንሴፕት ነው። ፊገር 531 ኤ shows the absorption spectrum of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids ያሳያል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊገር 531 ኤ የሚያሳየን ዋይ አክሲሱ absorption of light by chloroplast pigments ነው። ስንት ፒግመንቶች አሉ? ክሎሮፊል ኤ፣ ክሎሮፊል ቢ እና ካሮቲኖይድስ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ደግሞ በተጨማሪ የሚያሳየን ምንድነው? wavelengths of light በናኖሜትር ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በናኖሜትር ነው የሚያሳየን። አረንጓዴው ማንን ነው የሚያሳየን? ክሎሮፊል ኤ። ሌላው ደግሞ ቀጣዩ የሆነ ፈዘዝ ያለው ሬድ ከለርስ የሚመስለው ክሎሮፊል ቢ፣ ደማቁ ሬድ የሚመስለው ደግሞ ይሄኛው የሚያሳየን ካሮቲኖይድስ ነው። ይሄኛው ማን ነው? ክሎሮፊል ቢ ነው። አረንጓዴው ክሎሮፊል ኤ ነው። ቢኮዝ አረንጓዴ በአጠቃላይ የአረንጓዴ የሚያሳየን ማን ነው? ክሎሮፊል ኤ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ምን ነው? ክሎሮፊል ቢ። ይሄኛው የሚያሳየን ደግሞ ማን ነው ማለት ነው? ማን ነው የሚያሳየን? ካሮቲኖይድስ ነው የሚያሳየን ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን absorption ስፔክትረማቸው ነው የሚያሳየው። ስለዚህ different wavelengths of light absorb ያደርጋሉ። ስለዚህ ይሄ range of wavelengths each molecules absorb is its absorption spectrum ነው እንለዋለን ማለት ነው። ሌላው ፊገር 531 ቢ የሚያሳየን the action spectrum ነው። the action spectrum for different wavelengths of light. This shows how effective photosynthesis is at each wavelengths. አሁን absorption spectrum ማለት range of wavelengths each molecules absorb የሚያደርጉት ነው። action spectrum ማለት ግን absorb ባደረጉት spectrum how much the photosynthesis takes place effectively የሚለውን የሚያሳይ ነው። action spectrum is how much effective the photosynthesis with the absorption spectrum የሚለው ምንድነው? action spectrum ነው። absorption is their absorption power ነው። action spectrum is how effective the photosynthesis within that absorbed wavelengths ነው። absorb ባደረጉት wavelengths how much effective the photosynthesis የሚለውን የሚያሳየው action spectrum ነው። ስለዚህ ፊገር 531 ኤ የሚያሳየው the absorption spectrum of chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids ነው የሚያሳየው ብለናል። 531 ኤ notice how between them they absorb most wavelengths of visible light. Notice how between them they absorb most wavelengths of visible light except 500 nanometer up to 600 nanometer wavelengths
ያላቸው ላይቶች ላይ green or plants are green because these wavelengths are reflected and not absorbed እዚህ ጋር እንድትረዱት የሚያስፈልገው በአብዞርቤሽን ስፔክትረም ስናይ የክሎሮፊል ኤ የክሎሮፊል ቢ እና የካሮቲኖይድስን አብዞርቤሽን ስፔክትረም በመናይበት ጊዜ አብዛኛውን ዌቭሌንግዞችን አብዞርብ ያደርጋሉ ነገር ግን ከ500 ጀምሮ እስከ 600 ናኖሜትር ያለው ዌቭሌንግዝ ግሪን ነው ግሪን ስለሆነ ፕላንትስ ደግሞ ግሪን ስለሆኑ ይህንን ዌቭሌንግዝ አብዞርብ ያደርጉታል ስለዚህ ሪፍሌክት ያደርጉታል ስለዚህ አብዞርብድ አይሆንም ስለዚህ እዚህ ጋር በፊገር 531 ኤ ላይ የተቀመጠው ከ400 ናኖሜትር እስከ 700 ናኖሜትር ያለውን absorption of light energy by chloroplast pigments ነው chloroplast pigment የምንላቸው ክሎሮፊል ኤ ክሎሮፊል ቢ እና ካሮቲኖይድስ ነው የሚያሳየን ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታው ክሎሮፊል ኤ የክሎሮፊል ቢ የክሎሮፊል ሲ ከ400 እስከ 500 ያለው ድረስ ከ0 በላይ ከፍ ይያለ ይመጣና እየጨመረ ነበር የመጣው መጨረሻ ላይ እየቀነሰ መጥቶ ከ500 እስከ 600 ያለው ላይት አብዞርብ ያደርጉት because ከ500 እስከ 600 ዌቭሌንግዝ ድረስ በብዛት የምናገኛቸው ላይቶች ግሪን ላይት ናቸው እነዚህ ግሪን ላይት ስለሆኑ ግሪን ፕላንቶች አብዞርብ ያደርጉት ምን ያደርጉታል ሪፍሌክት ነው የሚያደርጉት ከ600 ጀምሮ እንደገና ከፍ ይያለ እየጨመረ መጥቶ እንደገና ይወርዳል ስለዚህ አብዛኛው ከ400 እስከ 700 ያሉትን ዌቭሌንግዞች አብዞርብ ያደርጋሉ ግሪን ፕላንቶች ነገር ግን ከ500 እስከ 600 ሬንጅ ውስጥ የሚገኙ ለምሳሌ እንደ ግሪን ላይትስን አብዞርብ ያደርጓቸው ሪፍሌክት እንደሚያደርጓቸው ነው የሚያሳዩ አብዞርቤሽን ስፔክትረም ማለት ነው ሌላው the action spectrum for different wavelengths of light notice that deep in the green region of the spectrum እዚህ ጋር wavelengths of light ነው የሚያሳየን ይህ wavelengths of light rate of photosynthesis ነው የሚያሳየን ስለዚህ rate of photosynthesis ነው የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ ከ400 እስከ 700 ባለው rate of photosynthesis ስናይ noted that deep in the green region of the spectrum እዚህ ጋር green region of spectrum የምንለው ከ500 እስከ 600 ባለው ሬንጅ የፎቶሲንቴሲስ እንትኑ ምን ይሆን ይመጣል እየቀነሰ ነው ዲፕ የሚለው ዲአይፒ ወደ ውስጥ ሻሎ መሆኑን ነው የሚያሳየው ማለት ነው እየቀነሰ ነው የሚመጣው because light እዚህ ጋር ከ500 እስከ 600 ባለው ዌቭሌንግዝ ላይት ውስጥ አብዞርብድ ስለማይሆን ምን ሆኗል ማለት ነው ሪአክሽኑ የፎቶሲንቴሲሱ ዲአይፒ ነው ማለት ላይት አብዞርብድ አይሆንም ሪፍሌክት ስለማይሆን ሬት ኦፍ ፎቶሲንቴሲስ እንደሚቀንስ ነው የሚያሳየን ማለት ነው ሌላው ኪወርድስ የሚሉትን ነጥቦች እንደ ሪቪዥን ያገለግሉና የመጀመሪያው ኪወርድስ ምናምን ምንድነው ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውልስ ነው ሪአክሽን ሴንተር ሞለኪውልስ ምንድነው ላይት ዲፔንደንት ሪአክሽን ቢገን የሚሆንበት መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል reaction center molecule it is a structure of photosystem now light dependent reaction where it begin is at the reaction center molecule no reaction center molecule is where light dependent reaction begin now ሌላው antenna complex ነው antenna complex is an array of protein they are protein and chlorophyll light harvesting molecules embedded in the thylakoid membrane እነዚህ antenna complex የምንለው different light sensitive የሆኑ ፒግመንቶች embedded ሆኖ በታይላኮይድ ሜምብሬንስ ውስጥ የምናገኛቸው ናቸው ስለዚህ they are proteins array of proteins ናቸው they are proteins and chlorophyll protein እና chlorophyll ናቸው በአጠቃላይ ምንድናቸው light sensitive የሆኑ ፒግመንቶች ናቸው የት ጋር ነው embedded ሆኖ የሚገኙት ታይላኮይድ ሜምብሬን ውስጥ ሌላው absorption spectrum ምንድነው የሚለው ማወቅ አለባችሁ absorption spectrum ማለት the range of wavelengths a molecule absorbs ነው the range of wavelengths that a molecule absorb እነዚህ photosensitive pigments የምንላቸው like chlorophyll A chlorophyll B እና carotenoids የምንላቸው
ሞለኪውልስ ላይት ሴንሲቲቭ የሆኑ ሞለኪውልሶች ወይም ፒግመንቶች አብዞርብ የሚያደርጉት ሬንጅ ኦፍ ዌቭሌንግዝ አብዞርቤሽን ስፔክትረም ይባላል። አክሽን ስፔክትረም ይባላል። አክሽን ስፔክትረም ማለት ደግሞ ዘ ፎቶሲንቴሲስ ኢፌክትነስ ነው ኦፍ ኢች ዌቭሌንግዝ። ስለዚህ አክሽን ስፔክትረም ማለት the effectiveness of photosynthesis by absorbed wavelengths absorbed ባደረጉት ዌቭሌንግዝ ልክ ኤፌክቲቭነሳቸው ምንድነው የሚለውን ነገር ያሳየናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ what happens in the light dependent reaction የሚለውን ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣዩ ቪዲዮአችን እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ እናመሰግናለን።